神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。姊妹平安，我们还没有开始的时候，我们一起来闭上我们眼睛，我们一起来祷告，好不好？感谢我们阿爸父上帝，我们来到这个地方，我们要祷告，我们的敬拜赞美你，因为我们知道主耶稣唯有你配得我们的敬拜和赞美。求你带领我们，让我
我们每一位的心，让我们这个机会可以蒙你的悦纳，讨你的心。感谢你，阿爸父，我们祷告是奉靠主耶稣基督的生命求，我们一起来说，阿们。血为我而流，每个心房为我承受，恩典如海，赦免环绕，奢望羞愧时，你仍拥抱着我。血为我而流，每个心房为我承受，恩典如海，赦免环绕，奢望羞愧时，你仍拥抱着我。世界上定和你手，告诉我你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或失望，困苦患难逼迫，都不能叫我与你爱的绝。宝血为我而流，每个心房为我承受，恩典如海，赦免环绕，奢望羞愧时，你仍拥抱着我。血为我而流，每个心房为我承受，恩典如海，赦免环绕，奢望羞愧时，你仍拥抱着我。主耶稣，你永远如此深爱着我，世界上定和你手，告诉我你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或失望，自苦患难逼迫，都不能叫我与你爱的绝。主耶稣，你永远如此深爱着我，世界上定和你手，告诉我你永不放弃我。主耶稣，你永远如此深爱着我，不论是生命或失望，困苦患难逼迫，都不能叫我与你爱的绝。你的宝血为我而流，每个心房为我承受，
我敬拜你，我
稣，耶稣，我完全属于你。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚！你真伟大的神，哈利路亚！这就请大家跟旁边的人说：“耶稣爱你，好不好？”跟他们握手一下，哈利路亚！主你是卑微，转为尊贵，世上心流泪，转为笑颜，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不知羞愧，就没有失望，心中充满盼望，盼望色眼睛明亮，道路是崎岖，你我同行，心中充满盼望，盼望使信心刚强，信靠每一句应许，生命充满亮光，生命充满亮光。荣耀我们的神，哈利路亚！我们起来拍手。主你是卑微，转为尊贵，世上心流泪，转为笑颜，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不知羞愧，就没有失望，心中充满盼望，盼望使眼睛明亮，道路是崎岖，你我同行，心中充满盼望，盼望使信心刚强，信靠每一句应许，生命充满亮光。主你是卑微，转为尊贵，世上心流泪，转为笑颜，患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不知羞愧，就没有失望，心中充满盼望，盼望使眼睛明亮，道路是崎岖，你我同行，心中充满盼望，盼望使信心刚强，信靠每一句应许，生命充满亮光，心中充满盼望，盼望使眼睛明亮，道路是崎岖，你我同行，心中充满盼望，盼望使信心刚强，信靠每一句应许，生命充满亮光。我们先说。心中充满盼望，盼望使眼睛明亮，道路是崎岖，你我同行，心中充满盼望，盼望使信心刚强，信靠每一句应许，生命充满亮光，心中充满盼望，盼望使眼睛明亮，道路是崎岖，你我同行，心中充满盼望，盼望使信心刚强，信靠每一句应许，生命充满亮光。
作是有定时，流泪洒总比欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手在这举起来，分别的心在这张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀，平安的心陪主来温暖，感慨的灵陪主来充满，这是我的力量，这是我的高台，生命要苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。常常喜乐，相处高歌，不论环境如何，高山或低谷，主动看顾，相信就能蒙福。常常祷告，相信等候，主作是有定时，流泪洒总比欢呼收割，相信就有喜乐。下垂的手在这举起来，分别的心在这张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀，平安的心陪主海来温暖，坎坷的灵陪主海充满，这是我的力量，这是我的高台，生命要苦一路有耶稣陪伴，下垂的手在这举起来，分别的心在这张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀，平安的心陪主海来温暖，坎坷的灵陪主海充满，这是我的力量，这是我的高台，生命要苦一路有耶稣陪伴，他永不离开。这手在这举起来，分别的心在这张开，抛开一切忧虑，放下一切重担，来到主的面前，我喜乐满怀，平安的心陪主海来温暖，坎坷的灵陪主海充满，这是我的力量，这是我的高台，生命要苦一路有耶稣陪伴，他永不离开，他永不离开，他永不离开。荣耀我们的神，哈利路亚，哈利路亚。感谢阿爸父神我们继续站立，我们一起来同心合意，在今天分别为圣的日子，我们弟兄姐妹同心合意的在神祷告的殿来为印度尼西亚这个国家祷告。感谢主，感谢主，你赐给印尼平安，求主你祝福印尼远离战乱，远离各种天灾人害，祝福印尼这个国家政治稳定，经济繁荣，人民百姓能够安居乐业。感谢主，求主大能的手来托起我们两位，我们总统 Jokowi 总统，印尼的总统 Jokowi 总统和副总统 Maruf Amin， 祝福印尼的各级官员和领导，祝福他们有一颗敬畏神的心，按着神的心意来治理国家，使人民能够安居乐业，使人民能够爱戴这些领袖。感谢主，赞美主。主啊，我们也把我们的总主任牧师把 Nico 交托我们的杨东宝牧师交托在你的手中，求主祝福他身体健康，祝福他家人平安，祝福他出也蒙福，入也蒙福。求主你圣灵来浇灌他，使他有更多的智慧来带领教会。感谢我的主，我的神。主啊，也求你特别祝福他今天的讲道的分享。主啊，也求主你大能的手托起他，祝福他前面的道路求主你大能的手来托起他，祝福他。感谢主我们也把我们的这个督主的许彦泽医生牧师交托在主你的手中。
求主大能的手来祝福他的健康，祝福他的服事，使他的服事是力上加力，恩上加恩，荣上加荣的。也祝福他的家人恩高满意。哈利路亚！感谢我的主，我的神。我们也为我们教会能够兴起，我们的这个耶利米一代年轻人的一代能够兴起，在这末后的世代，主啊，求你来保守他们的心思意念，赐给他们一颗清洁的心，祝福他们远离罪恶，祝福他们能够敬畏神，让他们有一颗爱主的心，成为神合用的器皿，让他们成长成为神你合用的仆人。哈利路亚！感谢主，赞美主。今天的聚会我们也要完全的交托在主你的手中。以下的时间，求主来祝福我们的讲员，祝福我们的翻译员，祝福我们的每个进入中文堂的弟兄姐妹，我们的心思意念都回转归向神。我们要领受神你宝贵的话语，求主你开启你话语的亮光，使我们领受属天的祝福。求主你祝福在座的每位弟兄姐妹，使我们可以见证主耶稣你的真实和荣耀，让我们可以有病的得医治，让我们软弱得刚强。感谢主，赞美主，荣耀归给我们的阿爸父神。哈利路亚！相信的我们说阿们。哈利路亚！感谢主。哈利路亚，哈利路亚。Silakan duduk, Cing Chua. Shalom Bapak Ibu, Pingan. Baik, kita akan memberikan persembahan diakonia, ya. Setiap bulannya kita akan memberikan persembahan diakonia. Nah, saya akan laporkan, kita akan melakukan perjalanan. Saya besok akan melakukan perjalanan ke satu daerah Badui, ya, di mana kita akan bangun pondok di sana untuk supaya anak-anak dapat belajar. Kebetulan ada misi dari sahabat saya dan teman saya juga, ya, kita akan melakukan pembangunan pondok di sana, masih tertutup sekali, ya, Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah pondok yang kita akan bangun. Next slide-nya coba. Nah, ini orang-orangnya yang itu teman saya, ya. Nah, terus next. Nah, ini yang pondok kita akan bangun, ya, di sebelahnya. Sebelumnya dulu ada pondok ini udah mau roboh, ya, udah lagi digali. Terus next, ya, itu patokannya, nanti sambungannya bisa lihat. Next, ada lagi nggak? Next, nggak ada ya. Yang udah jadi nggak ada ya. Oke, ya, jadi kurang lebih pondok yang kita akan bangun itu cukup besar, ya, cukup besar, cukup panjang, dan udah ada satu dari daerah Malang yang nabur udah bangun. Nah, ini giliran kita yang bangun ke sana. Nah, besok kebetulan saya akan jalan dengan salah satu mentor doa CK7 yaitu Pak Adi. Kami akan bareng-bareng ke sana. Ya, bukan satu kebetulan, tapi memang udah Tuhan atur sedemikian rupa. Ya, Bapak Ibu, dukungan doanya. Saya akan bawa persembahan Bapak Ibu, kita akan nabur di sini. Ya, Bapak Ibu ya. Untuk anak-anak, daerahnya mana? Daerahnya di Badui. Badui ada daerah satu yang benar-benar terisolasi. Ya, tapi kita masuk lewat, kita bangun pondok supaya anak-anak belajar. Ya, mereka bisa belajar, ini anak-anaknya. Ya, nah kita akan masuk ke sana Bapak Ibu ya, mohon dukungan doanya. Bapak Ibu, baik, Bapak Ibu boleh siapin persembahannya, mari kita sebelum memberi kita berdoa dulu. Yuk kita tundukkan kepala. Bapa, inilah setiap persembahan kami yang kami bawa ke hadapan. Tuhan, biarlah persembahan ini, Tuhan dapat membangun pekerjaan-Mu Tuhan. Kami berdoa, berkati setiap jemaat yang telah memberikan persembahan Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah minggu depan tanggal 23 Juni 2024 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh PDM Willy Santoso BSC. Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Idul Adha 17 Juni 2024,
Maka diinformasikan doa fajar, Bible Study, dan kantor OTP CK7 pada hari tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Selasa 18 Juni 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Untuk call gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 20 Juni 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat dan akan dilayani oleh PDP Daud Salim. Call tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible Study, Call, Community of Love, pembukaan kelas KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah, dan lain-lain, dapat lihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, TikTok, Threads, Facebook, dan Twitter @GBIPRJ. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. 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 主耶稣，我们谢谢你，我 Tuhan 们 Yesus 赞美 kami 你。 mengucap syukur bersyukur atas namamu 主耶稣， Tuhan. 你是我们大牧人， Tuhan Engkau gembala kami yang besar. 你认得我们每一个人的声音， Tuhan Yesus mengenal setiap suara-suara daripada kami. 因为在你的眼中， Di dalam hatimu, 我们每一个人都是宝贝的。 setiap kami adalah kesayangan 谢谢你， daripadamu. Yesus. Terima kasih 谢谢 Tuhan. 你爱我们， Terima kasih Engkau mengasihi 谢谢你 kami. 看顾我们。 Terima kasih Engkau 我们 menjagai 把这段 kami. 时间交在 Kami 你的 berikan 手中。 waktu sisa ini ke dalam tanganmu. 你来启示我们， Engkau 来教 sendiri 导我 yang 们， mengajar kami, menghikmati kami. 使到我们能够更加的认识你， Sehingga kami lebih sungguh-sungguh mengenal Engkau 更 Bapa. 加的爱你。 Makin sehari demi sehari makin更加地顺服 mengasihimu. 你。 Semakin mengikutimu Tuhan. 谢谢你，耶稣， Terima 奉耶稣 kasih ya 的名 Bapa. 祷告。 Di dalam nama Yesus kami berdoa. 阿门。 Amin. 大家 Amin. 请坐。 Silakan duduk semuanya. 好，感谢教会的牧者给我有机会能够与大家来分享神的话语。 Terima kasih kepada semua pengerja dan juga gembala berbisa kesempatan untuk bisa bersharing di tempat ini. 我是从马来西亚来 Saya 的。 datang dari Malaysia. 今天早上我要跟大家分享，在我的生命里面最近发生了一个意外。 Jadi di dalam hidup saya hari ini saya mau bercerita kepada Anda bahwa yang terjadi, kecelakaan terjadi dalam kehidupan pribadi saya. 在12月24号， Jadi di Desember 24就是去年哈 tahun lalu. 还没有圣诞节的一天， Jadi sehari sebelum Natal, 刚好是星期日。 kebetulan itu hari Minggu. 我们那天晚上有聚会， Jadi malam itu kami punya persekutuan. 所以早上我们就没有聚会。 Jadi pagi kami tidak punya ibadah lagi. 那个时候我刚刚好从缅南回到马来 Jadi 西亚， saat itu tiba saya baru pulang dari Medan kembali ke 有 Malaysia. 点伤风感冒，所以没有办法嗅到味道。 Jadi kebetulan saya sedikit flu ya. Jadi saya kayak kehilangan penciuman. 中午的时候我就去到我家里的这个厨房，要妈咪的电话，不是，我去到我的厨房那边呢，要开火煮面吃。 Jadi siang hari ya saya berencana untuk masak mie untuk makan. Saya masuk ke dapur saya. 我一点火， Begitu saya nyalakan, 突然间我的煤气炉就爆炸， kemudian gas itu tiba-tiba boom. 我是眼睛开住看到它火着，砰！ Jadi dengan mata yang melihat, saya melihat dengan mata saya api itu. 差不多有3秒钟， 3 detik kemudian, 整个厨房充满了火。 jadi di dapur saya penuh dengan api. 突然间呢，我穿的衣服呢，前面呢这个衣服就没有了。 Jadi tiba-tiba baju saya yang di depan ini hilang. 我穿的裤前面的裤这个部分也没有了。 Jadi celana yang saya pakai pun tiba-tiba hilang. 感谢主，我还有穿着一条内裤。 Puji Tuhan masih ada celana dalam saudara-saudara. 哦，突然间整身很痛，很痛， Tiba-tiba 很 saya 痛， merasa badan saya sakit, sangat sakit. 怎么办呢？ Bagaimanakah? 我就快快的去了那个冲凉房， Jadi saya masuk ke kamar mandi. 站在那个花洒下 Di, 面呢 di，bawah shower itu 站了差不多45分钟， ada kira-kira 40 menit lamanya saya 直到我 berdiri. 受伤的地方呢的痛呢慢慢减轻。 Jadi sampai luka di badan saya dan kesakitan itu pelan-pelan 过后 menghilang. 呢，我就打电话给我太太， Kemudian saya menelpon istri saya, 你快点回来， pulang segera, pulang segera. 我需要进医院 Saya perlu ke rumah sakit. 啊！所以你就可以看到我这个受伤的地方， Nah, ini adalah di mana saya terjadi kecelakaan 我 seperti 的 itu. 肚子从左边到右边， Jadi perut saya dari kiri ke kanan, 我的左手、 tangan kanan kiri saya, 我的左脚跟右脚都中了。 kaki kiri saya dan kanan saya terkena 这是 cedera. 第4天， Ini adalah hari keempat setelah 有多 kejadian. 严重呢？ Seberat apakah itu? 医生说我身体的10%的地方呢都受伤了， Jadi dokter berkata kepada saya ada 10% dari tubuh saya ini sudah luka. 所以10%有多大的地 Jadi 方？ 10% dari badan kita sekira-kira berapa 所 besar 以那 kah? 些受伤的地方如果拼在一起， Nah, kalau segala kecelakaan yang cedera yang ada kita gabungkan, 就是可能从我的肚脐到我的喉咙这个 jadi 地方， kira-kira ya dari pusar ini sampai leher, 从左边到右边， dari kiri sampai ke kanan. 所以你可以想象一个这样大的这个伤口， Jadi kita bisa bayangkan ya sebegitu beratnya, sebegitu dalamnya lukanya. 烫伤跟其他伤不一样， Jadi luka bakar dengan cedera lain itu tidak sama 因为 saudara. 它一烫烧的时候呢，那个热度就影响到我们皮下面的肌肉。 Jadi dengan luka bakar itu biasanya mungkin cuma kelihatan di luar, tetapi efeknya itu kan sampai ke dalam. 第1天医生看了过后呢，
我只有7%的烫伤的地方。 Jadi hari pertama dokter melihat dan memprediksi bahwa cuma 7% dari luka semua itu. 过了3天呢，那7%涨到10%， Jadi setelah 3 hari kemudian dari 7% itu naik menjadi 10%. 很痛， Sangat sakit. 真的是很痛。 Benar-benar sangat 等一 sakit. 下才告诉你有多痛。 Jadi saya mau lukiskan kepada saudara-saudara begitu sakitnya. 但是感谢主，我好得很 Tapi 快。 puji Tuhan sangat cepat saya dipulihkan. 26天过后呢， 26 hari kemudian, 我的皮肤已经长出来了 jadi。kulit saya sudah mulai tumbuh lagi. 这个是42天过后的， Ini adalah kondisi di mana 40 hari 这 setelah 是 itu. 这是我的左手， Ini tangan kiri saya. 过了差不多6个月，已经好了很多 Jadi 了。 sekarang 6 bulan sudah membaik. 这个是我的左脚， Ini 前面 adalah 后面。 ya kaki kiri saya yang bagian depan dan juga bagian dalam. 然后呢，这个是我的右脚。 Ini adalah kaki kanan saya. 比较恐怖的照片，我不敢给你们看， Ada ya foto yang lebih menyeramkan tapi saya tidak 我怕 memberikan 等一 kepada 下你 saudara. 看了过后呢，午餐吃不下。 Ntar karena tidak bisa makan siang setelah melihat foto saya tersebut. 就在这个疼痛的环境里 Jadi 面， di dalam kondisi kesakitan ini, 当我在这个花洒下面的时候，整个身体在痛的时候， jadi pada saat di bawah shower dan air itu terus menyirami saya 我就 sakitnya, 在想， saya berpikir, 我要怎样去面对这个问题？ bagaimana saya menghadapi yang terjadi? 我要怎样去胜过这样的问题？ Aduh, bagaimana saya menjelaskan arti dari segala 我对这 kesalahan 个 ini? 疼痛应该拥有怎样的态 Jadi 度？ dalam kesakitan ini attitude saya apa ya? 很多时候，当我们面对问题的时候， Pada saat banyak kali pada saat kita menghadapi masalah, 我们都很会推卸责任。 kita sungguh bisa memberikan kesalahan kepada yang lain. 孩子面对问题是谁的错？ Jadi anak-anak punya masalah, kesalahan siapa? 很多时候他们都会怪爸爸妈妈， Banyak sekali mereka akan menyalahkan orang 就是 tua. 因为你，我才会有这样今 Dikatakan 天的问 karena 题。 kamu hari ini saya begini. 工人面对问题的时候，他怪谁？ Jadi pada saat masalah itu benar-benar siapa lagi yang 工人 disalahkan? 问题怪老板， Jadi karyawan akan menyalahkan bosnya. 丈夫面对问题怪太太， Jadi suami menghadapi istrinya lah yang disalahkan. 太太面对问题怪丈夫。 Jadi istri menghadapi masalah suami 但 lah 是 yang 怪来 disalahkan.，但是怪来怪去有用吗？ Tapi kalau kita saling menyalahkan ada gunanya 不 kah? 管你怎样怪， Bagaimanapun kamu menyalahkan dari 问 itu 题已经 semua, 发生了， masalah itu sudah terjadi. 你已经在受苦了。 Jadi kita sudah ada dalam kesakitan itu. 你越怪，你就越不开 Jadi 心； makin kita mencari kesalahan, makin tidak bahagia 你越 kita. 怪，你就越沮丧； Jadi makin kita mencari kesalahan siapa, makin kita sedih. 你越怪，你就越愤怒。 Makin kita menyalahkan, emosi amarah itu makin naik. 你再怪下去呢， Jadi 你就 terus kamu 伤 salah, 心。 maka kamu akan luka 这样怎 batin. 么办呢？ Nah, bagaimana 我 kah? 现在在痛， Saya sakit loh. 我要怎样胜过这个问题 Jadi 呢？ bagaimana saya harus menang atas masalah 然后 ini? 这个痛不是1天2天就可以 Jadi- 不见了。 Sakit ini bukan 1-2 hari hilang ya saudara. 我问过医生， Saya bertanya kepada dokter. 我这样的情况要多久才会好？ Jadi dengan kondisi seperti saya ini berapa lama untuk 他说 pulih? 3到6个月。 Dia bilang 3 sampai 6 bulan. 哦，真的是很痛， Aduh, sangat 怎 sakit. 么办呢？ Bagaimana ini? 我就想到一节圣经节， Saya langsung mengingat satu firman Tuhan. 雅各书第1章第2节。 Yakobus 1 ayat 2. 我的弟兄们啊，你们若在百般试炼中，都要以为大喜乐。 Amin. Saudara-saudaraku anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai 然后我 percobaan. 就抓住这3个字， Saya tangkap 3 kata-kata ini. 我在试炼里面我要怎样呢？ Jadi di dalam ini kesakitan ini saya harus bagaimana? 我在面对问题的时候我要怎样呢？ Masalah yang ada di depan saya bagaimana saya hadapi? 我要大喜乐 Jadi，saya harus berbahagia. 我要大喜乐。 Saya benar-benar harus berbahagia. 但是这样痛，怎样 Tapi 能够喜乐呢？ sakit loh, mana bisa loh bahagia loh. 所以我就在想， Terus saya berpikir lagi. 我有很多时间想， Saya punya banyak waktu berpikir. 因为躺在病床上， Karena- 哪里都不可以去， Karena kan tidur di ranjang nggak bisa kemana-mana loh. 什么都不可以做， Jadi nggak bisa ngelakuin apapun. 我只能够想， Saya cuma bisa berpikir. 所以就开始看这一段圣经 Jadi 节， mulai saya baca firman yang ini. 从第2节开始看到第4节。 Jadi dari ayat 2 sampai ayat 所以我的 keempat. 弟兄们啊，你们若在百般试炼中，都要以为大喜乐。 Jadi katakan saudara-saudaraku anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai cobaan. 怎样才能够大喜乐呢？ Bagaimana ini saya bisa bahagia? 第3节就告诉我们的 Di 秘 poin 诀 yang。ketiga sudah dikasihkan rahasianya.
第一句话说因为， Di kalimat pertama, sebab. 所以他给我们为什么我们可以有大喜乐的原 Jadi dia 因， menjawab kenapa. Jadi di situ sebab. 因为知道你们的信心经过试验就生忍耐， Amin. 但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺陷。 Amin. Dikatakan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu mempengaruhi buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu 所 apapun. 以他的 Amin. 起步是什么？ Jadi langkah pertamanya ini 他 apa? 起步呢，是我们大家都相信了主，我们都有信心。 Jadi awal langkah kita dan semua kita percaya Tuhan maka iman itu ada. 然后我们的信心呢，要经过试验。 Jadi iman itu perlu ada cobaan. 当我们面对问题，我 Pada 们 saat 面对苦难， pada saat kita menghadapi masalah, kita menghadapi kesusahan, 这个就是试验， ini adalah cobaan. 这个也是一个开始。 Jadi ini adalah satu awal mula dari 当我们的 segalanya. 信心经过试验的时候呢，它就会生忍耐， Jadi pada saat iman ini melalui proses ini kesabaran itu muncul. 慢慢的这个忍耐呢，就会使到我们成功， Jadi- 使我们成全。 Jadi pelan-pelan dari kesabaran ini membawa kita ke keberhasilan dan menjadikan kita utuh di dalam Tuhan. 所以为什么神允许试验临到我们的身上？ Jadi kenapa Tuhan izinkan ini terjadi dalam kehidupan kita? 我们在这个世上，我们会经过各种各样的试验， Jadi di dalam hidup ini, di dunia ini ya banyak sekali percobaan yang akan kita hadapi. 所以圣经是这样写的： Jadi di firman Tuhan dikatakan 你们落在百般试炼中。 kalau kita di dalam berbagai percobaan, 他没有说如果你在百般试炼中， dikatakan jikalau, tidak disebutkan seperti jikalau di dalam pencobaan. 如果的意思呢，就是可能会发生在你的身上，可能不会发 Nah, 生在你的身 kata 上。 jikalau ini bisa terjadi, iya terjadi atau tidak terjadi. 但是他的写法呢，是告诉我们，我们肯定会落在，一定会发生在你的身 Dan di 上。 dalam firman ini dikatakan kita pasti akan mengalami percobaan-percobaan ini dalam kehidupan kita. 如果你觉得你的生命都一帆风顺， Kalau Anda merasa hidupmu baik-baik saja, 都没有什么大灾大难， ada tidak ada bencana besar, ya angin topan besar nggak ada. 不是它不会发生， Itu bukan karena tidak akan terjadi. 是还没有发生。 Amin, tetapi belum 你 terjadi. 慢慢等， Pelan-pelan, 肯定一天会找到你。 satu hari pasti akan kita temukan itu. 为什么会这样子？ Kenapa bisa begini? 因为试验是一个开始，一 Karena- 个工具， Karena cobaan ini adalah alat di mana kita memulai 然 segalanya. 后结果是什么呢？ Nah, hasil ujungnya 我 adalah 们会成全了，一样都不缺乏。 kita akan disempurnakan utuh, tidak ada satupun yang kurang 我们 daripada 多少个人 kita. 要完全呢？ Siapa yang mau dapat sempurna, utuh? Amen. Siapa berapa banyak? Amin. 我们多少人要像耶稣啊？ Amin. Siapa yang mau percaya Tuhan berapa banyak 哦， dari 看到 kita? 很多手都举起来， Banyak sekali tangan terangkat. 你们 Puji 都很爱 Tuhan. 主啊。 Anda sangat mengasihi Tuhan. 但是怎样才能够完全呢？ Bagaimana ya supaya bisa jadi utuh? 雅各书第1章第2节就告诉我们 Jadi，Yakobus，我们要经过苦难， Jadi 经过 Yakub- 考验。 Yakobus 1 ayat 2 dikatakan kita harus melalui berbagai pencobaan. 所以考验是通往成熟的高速公路。 Jadi pencobaan ini adalah jalan tol ke jalan kita menuju sukses. 你还要完全吗？ Mau nggak? 你 Masih 还 mau? 完全像耶稣吗？ Masih mau seutuhnya percaya Tuhan? 怎样才能够像？ Bagaimana ya caranya? 怎样才能够快的像？ Jadi bagaimana supaya segera kita bisa? 要经过各种各样的试验， Perlu melalui berbagai pencobaan. 越多越快， Makin banyak makin cepat 越 jalannya. 大越快。 Makin besar makin 为 cepat. 什么呢？ Kenapa? 当我们经过试验的时候， Jadi pada saat pencobaan ini kita 我 lalui, 们才了解我们的软弱 kita 在 baru 哪里。 menyadari bahwa kita ini lemah, kelemahan kita. 你看，每试验呢，对不一样的人有不一样的挑战。 Jadi setiap kali percobaan itu ada terjadi di masing-masing pribadi berbeda, hasilnya berbeda. 如果今天你写一封华文的信给我， Mungkin hari ini Anda menulis satu surat dalam berbahasa Mandarin kepada saya. 对我是一个大苦难。 Buat saya itu
sesuatu hal yang sangat besar, sulit bagi saya. 因为我看不懂华文字， Sebenarnya saya tidak mengerti bahasa Mandarin. 所以就是会讲而已。 Saya cuma bisa berbicara 哎， ya. 但是我太太就不一样， Tapi istri saya berbeda dari 你写 saya. 一封华文的信给她， Kalau kita menulis surat kepada semuanya dalam bahasa 对她 Mandarin, 不是问题， buat dia gampang. 她会看。 Karena dia bisa lihat, 哎，所以 baca-baca. 我们经过试验的时候呢，是把我们的软弱表现出来，把我们的软弱表达出来。 Amin. Jadi di dalam pencobaan ini itu menjelaskan apa? Menjelaskan kelemahan kita yang dikeluarkan. 我们还没有改之前，我们必定要晓得我们的软弱在哪里。 Amin. Kita sebelum berubah, kita harus tahu kelemahan kita tuh di mana, maka kita bisa ada perubahan. 所以试验就把我们的软弱彰显出来。哦，我现在才知道我有这方面的问题。 Jadi di percobaan ini akan melukiskan, oh ternyata kelemahan saya tuh di sini loh. 所以你看，我们去看医生的时候，哎，他不懂里面有什么问题，他就给你照 X-ray、照 X 光、照 CT scan。 Jadi kalau kita ke dokter ya, dia nggak tahu kondisi badan kita ini apa yang terjadi, dia akan bilang, oke CT scan ya, X-ray ya. 他没有医你之前，他一定要晓得问题在哪里。 Jadi sebelum dia mengobati kita, dia harus tahu masalahnya ini di mana ya. 所以试验就帮助我们，使到我们知道我们的软弱在哪里，我们没有办法胜过这个问题。 Jadi Tuhan Yesus membantu kita loh, menampakkan kelemahan kita sehingga kita bisa diperbaharui. 我们来到神的面前，神就教导我们，给我们智慧，懂得怎样应付这个问题。 Jadi kita datang ke hadapan Tuhan, datang ke hadiratnya, kita tahu Tuhan menunjukkan ini loh kelemahannya, ini loh solusinya. 我们用啊用啊用啊，操练啊操练啊操练啊，这个智慧就变成我们生命的一部分。 Amin. Jadi kita terus pakai, kita diberi hikmat oleh Tuhan. Pencobaan ini ada hikmat baru, pencobaan ini ada hikmat baru. Terus kita pakai dan itu akan menjadi 我们就变成 kebiasaan 更 kita. 加像耶稣， Jadi kita akan makin menyerupai Tuhan kita. 更加的完全。 Jadi makin menjadi utuh yang 所以呢， disebutkan. 弟兄姐妹呢，这个试验呢，这个考验是对我们都有好处的。 Jadi saudara sekalian, saya mau katakan bahwa pencobaan ini baik bagi setiap kita. Amen. Amin. 考验是对你有好处的。 Jadi pencobaan ini membawa kebaikan 我 bagi 们不要 kita. 拒绝考验，我们要欢迎考 Jadi 验， kita jangan menolak pencobaan ini, tapi kita bilang welcome. Datang. 好不好？你对你隔壁的 Boleh 人告诉他，考验是对你有好处 Kita 的。 ngomong ke tetangga kita ya, pencobaan ini baik bagi saya, bagi Anda. Yuk kita katakan yuk ke samping kanan kiri. 但是从开始到结束，到这个神的智慧成为我们生命一部分，可能需要一点点的时间。 Jadi biar kehendak Tuhan utuh menjadi milik kita itu butuh waktu. 所以我们需要忍耐。 Jadi butuh kesabaran ya. 你看使徒保罗他就有这样的观念。 Kita melihat Rasul Paulus dia punya pengalaman seperti ini. 你看他说什么？ Dikatakan Paulus di tempat ini kita lihat. 他就说在格林多前书，我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、艰难、逼迫、困苦为可喜乐的，因我什么时候软弱，什么时候就刚强起来，刚强了。 Dikatakan di 2 Korintus 12 ayat 10 Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. 你没有觉得保罗是一个很怪的人？ Kira-kira berasa gak saudara bahwa Paulus ini aneh loh. 可能我们不应该用这句话怪，我们应该用疯啊。 Jadi kita bukan mau kata aneh, tapi mungkin kita katakan gila kali ya. 为什么呢？ Kenapa? 你们有谁有软弱的时候，你觉得很喜乐？ Coba ada nggak yang bilang, aduh di kelemahan 我有软弱 saya suka banget. Pasti nggak ada. 或者受逼迫的时候，我很开心 Yang 啊！ ada di dalam penganiayaan, seneng 逼迫我多一 sekali 点啊， saya. 打我多一 Terus, 点，骂我多一点啊 iya，di mana coba deh, ya aniaya saya terus, marah saya terus. Ada nggak yang senang seperti itu? 我们都不会。 Kita nggak mungkin akan senang. 但是为什么保罗会把这样的情况当作是一个喜乐的事呢？ Nah, bagaimana Paulus bisa melukiskan kesengsaraan ini sebagai sesuatu yang berbahagia? 因为他跟雅各一样， Karena dia sama dengan Yakobus. 他看到这些逼迫、这些苦难、这些凌辱、这些困难的原因。 Karena dia melihat inti awal daripada kesusahan, kesesakan, kesukaran itu dia melihat ada awalnya. 我什么时候有软弱，我什么时候就被刚强起 Jadi 来。 di mana saya dilemahkan, disitulah saya juga dikuatkan. 所以我们要很清楚知道， Jadi kita harus sadar ya. 当我们面对问题的时候， Jadi saat masalah itu kita 我们 hadapi, 要告诉自己， kita harus berkata kepada diri kita sendiri. 考验就是祝福。 Jadi percobaan adalah berkat.
所以那时候我在痛着， Jadi saya dalam kondisi kesakitan waktu itu, 我就告诉我自己， saya bilang kepada diri saya sendiri, 这个就是祝福， saya diberkati. 这个就是祝福。 Ini adalah berkat. 还有，我们还要怎样看呢？ Kita lihat lagi bagaimana kita bisa melihat. 很多时候，当我们面对问题的时候， Banyak kali pada saat masalah itu kita hadapi, 我们是怎样想的？ bagaimana kita menindakinya. 很多人都觉得这个是神在对付我们， Banyak yang berpikir gini, aduh nih kayaknya Tuhan nih gak sayang nih sama saya 一定是 ya. 我做错了什么， Pasti ada yang saya salah buat. 现在神在处罚我 Jadi 们。 Tuhan lagi hukum saya loh. 但是不管神是不是处罚你， Jadi kita tidak peduli apakah ini adalah hukuman. 更重要的，你要怎样从这样的环境里面出来？ Tapi yang paling penting adalah di dalam kondisi ini bagaimana kita menang, kita keluar. 所以我怎样看呢？ Jadi bagaimana saya melihat, 我就觉得神是掌权的， saya melihat bahwa Tuhanlah yang memegang segala kendali. 神也必定会帮助 Jadi 我。 Tuhan pasti harus akan menolong saya. 为什么呢？因为罗马书第8章28节说， Kenapa? Karena di Roma 8 ayat 28 dikatakan, 我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处， Amin. 就是按他旨意被招的人。 dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. 我喜欢这个印尼文的翻译， Saya suka terjemahan bahasa Indonesianya. 它跟英语一样。 Dia sama dengan Inggris, sama persis. 我们什么时候用这一段圣经节 Jadi 呢？ kapan kita memakai firman ayat ini? 就是我们在面对问题的时候， Jadi pada saat masalah itu kita 啊， hadapi. 这个很不好。 Aduh ini nggak baik, buruk. 但是圣经讲， Tapi Tuhan bilang apa? 不好是我们讲的。 Yang tidak buruk, yang tidak baik, yang buruk itu kita yang 圣 katakan. 经讲什么？ Tapi firman katakan apa? 圣经讲是对你有益的。 Dikatakan itu akan memberikan keuntungan. 不好的东西怎样变成有益呢？ Yang buruk ini bagaimana bisa menjadi keuntungan ya? 这边告诉我们，阿拉 turut bekerja， Amin. 就讲到 神都在做工啊， Jadi 工 Tuhan 作。 sedang bekerja. 哎，发生问题在我们的生命， Waduh, kejadian di hidup saya nih. 如果神要处罚你啊， Kalau Tuhan mau hukum kita ya, 他就不管你了 dia。pasti udah nggak hirauin 你面 kita. 对问题，他去度假； Kamu menghadapi masalah, bye bye, saya 你 lagi 面对问题， holiday. 他跑掉。 Kamu lagi masalah, bye bye, saya lari 但是这段 dulu. 圣经不是这样讲， Tapi firman ini tidak berkata seperti itu. 他告诉我们，Tuhan turut bekerja。 Amin. Sangti在掌控. 神在我们的生命一直在工作， Jadi di dalam hidup kita nih Tuhan terus loh 他没有 bekerja. 放弃我们， Dia nggak pernah melepaskan 他没 kita. 有离开我们。 Dia nggak pernah ninggalkan 他在 kita. 做什么呢？ Dia lagi ngapain ya? 他使到这个环境变成对我们有益处。 Amin. Dia membuat semua kondisi yang ada membawa keberuntungan 所以 bagi 当我们 kita. 面对问题的时候，我们不要怕， Jadi pada saat masalah itu ada, jangan takut. 我们要相信 Kita harus percaya. 神与我同在， Tuhan bersama dengan saya. 神掌管一切， Tuhan mengambil kontrol atas 神会 segalanya. 帮助我。 Tuhan pasti menolong Amen. saya. Amin. 所以呢，大卫就有这样的思想。 Jadi ini juga Raja Daud ya punya pemikiran yang sama. 第24节说：“我虽然经过死荫的幽谷，我也不怕遭害，因为你与我同在。” Amin. Mazmur 23 ayat 4 dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu, tongkatmu itulah yang menghiburku. 经过死荫的幽谷很危险哦， Bahaya ya lembah kekelaman itu. 可能会死哦， Mungkin akan mati kita. 怕吗？ Takutkah? 伤心吗？ Sedihkah? 大卫说：“我不伤心，我不怕。 Raja Daud berkata, saya tidak takut, saya tidak sedih. 为什么？ Kenapa? 因为神与我同 Karena 在。 Tuhan beserta dengan saya. 神与你同在做什么？ Tuhan beserta kita untuk apa? 来看你 Melihat kita. 受苦吗？ Melihat kita menderitakah? 哎呦，我看，你看，你很怕哦。 Oh, ayo, kayaknya saya lihat kamu takut sekali, kamu 神 takut 与你 sekali. 同在，来笑你吗？ Tuhan 耻笑你吗 beserta？dengan kamu, mentertawai kamu, 不 syukurin. 是， Bukan. 神与你同在，因为他要帮助你， Tuhan beserta dengan kita karena dia mau menolong kita. 所以他就讲到 Maka 你 dia 的杖 berkata,、你的竿都安慰 Jadi di 我。 belakang dikatakan gada dan tongkatmu yang menghiburkanku. 所以我们的神是全能的 Jadi 神， Tuhan kita Tuhan yang penuh 你 kuasa. 面对问题的时候，他与你同 Pada 在； saat kita menghadapi masalah, Tuhan ada di situ. 你面对问题的时候，他掌管一 Jadi 切；di saat kita menghadapi masalah, Tuhan tetap mengontrol kondisi itu. 你面对问题的时候，他会帮助你 Jadi。pada saat masalah itu ada Tuhan yang membantu loh kita.
你面对的问题的时候，神会开一条路 Jadi 给 pada 你 saat kita menghadapi masalah, Tuhan buka jalan yang baru 所 bagi 以 kita semua. 我在躺卧在这个床上的时候，这个病床上的时候，我就在想， Jadi di atas ranjang saya berbaring, saya terus berpikir. 这一切考验都是祝福。 Jadi ini segala percobaan ini adalah berkat. 我就在想， Saya berpikir lagi, 神掌管一切， Tuhan yang mengambil kontrol atas 神 semua 一 ini. 定帮助我。 Tuhan pasti menolong saya. 这样，既然我的思路开始改 Jadi 变， kemudian tiba-tiba pemikiran saya tiba-tiba diubahkan. 我的看见开始改 Jadi 变， apa yang saya lihat jadi berubah. 我对神的信心开始改变。 Iman saya terhadap Tuhan berubah. 那我需要做什么呢？ Apa yang harus 我 kerjakan? 需要有行动。 Saya harus 基 melakukannya. 督教很奇妙， Orang Kristen nih agak antik ya. 基督教不只是一个教育，不是一个思想 Jadi 思路。 kekristenan ini bukan cuma satu pemikiran atau pengajaran. 基督教最强的地方是，当你顺服神的话的时候， Jadi kekuatan daripada kita sebagai orang Kristen yaitu pada saat kita menaati firman-Nya. 圣经就很清楚告诉我们，当我们听这话去行，我们就好比一个有智慧的人，把房子建立在磐石上。 Jadi dikatakan pada saat orang Kristen ini percaya menerima firman ini dan dia lakukan, dia adalah seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. 所以，如果你每一个星期都来这边听到， Jadi kalau setiap minggu Anda datang, saudara datang ke tempat ini, 不管你听了多少年， tidak peduli berapa tahun Anda sudah 虽然 mendengar, 你很会讲神的道， atau mungkin kamu sudah lancar berkata-kata 你还 firman, 是一个软弱的基督徒。 jadi kita adalah tetap seorang kekristen yang 但是 lemah. 如果你开始行神的道， Tapi kalau kita berjalan melakukan, 虽然你听了只是听了一点点神的话， walaupun mungkin cuma sedikit firman yang kita terima, 你去行的话， tapi kita benar-benar lakukan dengan 你很 baik, 快就会变成一个强的基督徒。 akan segera kita menjadi Kristen yang kuat. 所以我要改变， Jadi saya mau berubah. 我不只是要我的看见改变， Saya bukan cuma pandangan saya yang saya ubahkan, 我的生命、我的行动也要改 tapi 变。 hidup saya, action saya, tindakan saya juga harus berubah. 所以，既然神的给我的考验是一个祝福， Kalau sekali karena percobaan itu adalah berkat bagi saya, 我又有怎样的反应呢？ jadi respon saya ini bagaimana? 如果一个人给你一件好的礼物， Kalau seandainya ada seseorang memberikan kado yang baik kepada kita, 你会做什么？ apa yang Anda lakukan? 你会做什么？ Apa yang Anda lakukan terhadap kado itu? 我们就很快讲谢谢。 Ya, kita pasti akan katakan terima kasih. 所以，我们第一个反应呢，我们就要感恩啊， Jadi hal pertama yang kita lakukan bersyukur. 我们要对神讲谢谢。 Kita harus berkata kepada Tuhan, terima kasih Bapa. 帖撒罗尼迦前书就告诉我们，哎，跑快了。帖撒罗尼迦前书就告诉我们呢，我们要凡事谢恩。 Tesalonika 1 ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. 为什么呢？ Kenapa? 因为当我们凡事谢恩的时候， Karena pada saat kita terus mengucap syukur, 我们就提醒我们自己，神，我们就会把我们的焦点放在耶稣， jadi kita akan menitik poinkan fokus kita ke dalam Tuhan. 我们专注耶稣， Jadi kita fokus sama Tuhan. 我们不再看我们的问题。 Kita nggak lihat masalah kita lagi. 然后我们在感恩的时候， Jadi pada saat ucapan syukur itu melimpah, 他给我们一个很大的帮助。为什么？ dia memberikan satu bantuan yang besar. Kenapa? 他一直在提醒我们，神在工作， Karena dia 神在工作，神在工作。 Karena dia mengingatkan kita selalu, Tuhan bekerja, Tuhan turut bekerja, Tuhan turut bekerja. 所以我就在这个床上， Jadi di atas ranjang ini, 然后就在跟我要学习感恩。 saya mau belajar mengucap syukur. 第一，我为什么感恩呢？ Satu, kenapa saya harus mengucap syukur? 我很感恩，虽然我受伤， Saya sangat mengucap syukur walaupun saya cedera. 但是我的受伤呢，我的烫伤呢，刚刚好。 Jadi kebakaran yang terjadi dalam tubuh saya itu pas-pas. 为什么刚刚好？ Kenapa saya bilang pas? 我的脚啊，我的膝盖下面两边都受伤， Jadi kaki saya di bawah lutut ini ya luka. 我的这个肚皮也受伤， Ini kulit dari perut saya juga 变成好像烧肉一样。 kayak daging sancan babi. 我的 gitu ya. 手也是受伤， Jadi tangan saya juga demikian. 但是为什么感恩？ Tapi kenapa saya masih mau mengucap syukur? 我的里面的器官哈，那些重要的器官都没有受伤。 Jadi kenapa saya mengucap syukur? Karena segala fungsi alat dalam kehidupan badan saya ini tidak ada yang 我的 kecelakaan. 右手也没有受伤， Jadi tangan kanan saya juga tidak. 所以我的四肢最少有一只还可以动。 Jadi dalam 4 ya 2 tangan 2 kaki cuma ada 1 yang masih bisa bergerak.
那个火喷上来啊， Ini api ini benar, 我的头发这一边呢变成电发， ini rambut saya sebelah sini. Sorry, rambut saya sebelah sini kayak rambut listrik gitu, 我的 elektrik. 眉毛中间这边跟这边都不见了。 Jadi alis saya ya tengah-tengah ini hilang, saudara. 我是开着眼睛看的，我的眼睫毛也不见了。 Jadi saya benar-benar dengan mata terbuka saya melihat ya bulu mata saya hilang. 那个火无处不入啊！ Jadi apinya itu sangat padat, tidak ada kekosongnya. 我的眼睛这样小，我的眼睫毛这样小，他也找到，把它 Jadi, 烧掉。 coba bayangkan ya, mata saya kecil loh, bulu mata saya lebih kecil, dia bisa bakar 然 coba. 后上面这边受伤，下面这边受伤， Jadi di atas ini luka, di bawah juga luka, 但是我的眼睛没有问题， tapi mata saya 我还是可以看得很 terluputkan. 清楚 Saya。masih bisa melihat dengan jelas. 他一说发生问题的时候， Jadi begitu saat itu kejadian, 我头脑是清醒的， kepala saya ini 我很感 clear, 恩， jelas. Saya sungguh 我 ucap 就告诉我 syukur. 自己， Saya bilang kepada diri saya sendiri, 我被烫烧了， saya luka. 现在 cedera. 我需要这样做， Aduh, bagaimana harus dikerjakan? 快快去冲水， Saya harus cepat-cepat lari. 减轻这个 Siram. 热度。 Jadi biar panas ini diturunkan. 够医生告诉我这个是对的， Dokter berkata, tindakan yang benar. 那这样多医院去哪一间？ Ada yang banyak rumah sakit, kemana? 我 Rumah 就 sakit yang 打电 mana? 话给我们教会的一个医生， Saya telepon kepada jemaat saya yang seorang dokter. 他说你去某某医院。 Dia bilang, kamu ke rumah sakit ini ya. 真的，这个劝是最好的一个指导， Jadi ini adalah benar-benar satu pengarahan yang baik. 因为我们整个柔佛州只有那个医院有一个为烫伤特别的一个病房。 Jadi di seluruh kotanya saya itu ini khusus rumah sakit khusus yang menangani luka bakar. 那些的医生他是一对一般的人来医治我。 Jadi dia benar-benar satu grup ya datang mengobati saya. 他来的时候，我那时候烫伤Jadi dia datang waktu itu ini luka ya, luka bakar. 来了3个医生， Dokternya 3 yang datang. 然后他说：“叔叔，我们需要帮你清洗， Dia bilang, Uncle saya perlu membersihkan Anda. 这些都是起泡的哈。” Jadi ini udah berbusa ya, 然后我是想到 benanah. 听到他讲清洗，我就怕。 Jadi saya dengar membersihkan, aduh saya takut. 我讲你怎样做？ Dia bilang, kamu mau bagaimana? 他 Caranya 说 bagaimana? 很简单， Gampang. 我们就拿一块纱布 Jadi kita ngambil kain, 浸在水里面， jadi masukin ke dalam 然 air, 后我们就帮你擦。 terus saya akan lap. 他一擦那个皮就出来， Begitu lap langsung luka. 我越 Kulitnya 听我越 lepas. 怕。 Saya makin takut. 然后他们是3个人一起合作， Terus mereka tuh 3 orang sekaligus. 有一个抹手， Ada yang tangan, 有一个抹脚， ada yang lap 一 kaki, 个抹肚皮， ada yang perut. 然后他们就一起做， Sama-sama mereka kerjakan. 很痛， Sangat sakit. 我手也痛，脚也痛，肚皮 Tangannya 也 sakit, 痛， perutnya sakit, kakinya sakit. 痛到我不知道哪里更痛。 Saya sudah tidak sadar yang mana yang lebih sakit lagi. 但是他们一起做很好， Tapi mereka melakukan dengan sangat 因 baik. 为这个痛很快就过 Jadi 去了， sakitnya 感谢 cepat 主。 sekali lewat. Puji Tuhan. 哇，他的设备也很好， Jadi dia punya fasilitas juga bagus. 我有我自己的病房， Saya punya kamar pribadi ya. 是有冷气的， Ya, cuman ada AC-nya. 因为烫伤的人不能够跟其他人共享房间， Jadi orang yang luka bakar ini tidak boleh digabungkan dengan penderita yang lain. 怕这个细菌会传染到别 Jadi 人。 takut ini ya virusnya itu bisa menyebar kepada yang lain. 然后呢，我很快的恢复。 Jadi saya dengan sangat cepat dipulihkan. 我的烫伤呢，有些是第2度，有些是第3 Jadi 度。 luka cedera itu ada beda tahapnya ya. Ada tahap yang 1, ada tahap luka Masih yang kedua pola. dan 3. 过了26天， Tapi setelah 26 hari 我的皮 kemudian, 肤全部长出来 jadi 了。 itu semua kulit-kulit saya bertumbuh dengan 所以 baik. 我每一次我在病床上的时候，我就一直感恩， Jadi di atas ranjang saya berbaring, saya terus bersyukur, saya terus mengucap syukur. 每一天都看到神在我的生命里面做工， Jadi tiap hari saya melihat perubahan pekerjaan yang dikatakan turun bekerja. 每一天我都经历神与我同 Jadi 在， setiap hari saya mengalami Tuhan bersama dengan 所以我可 saya. 以开心。 Jadi saya sangat bersuka 我可以 cita. 喜乐。 Jadi saya sangat suka cita. 还有呢， Ada lagi. 我就学习，当我白白得来，我要白白给出去， Nah, pada saat saya mendapatkan dengan cuma-cuma, saya juga harus memberikan kepada orang 因 cuma-cuma. 为施比受更为有福。 Jadi dikatakan memberi akan lebih berbahagia daripada menerima. 我们为什么会给出去？ Kenapa kita harus memberi? 因为当我们觉得够了， Karena pada saat kita merasa cukup, 所以我给出去。 maka saya beri. 为什么我们要得到呢？ Kenapa kita harus mendapatkan? 因为我们觉得不够， Karena kita merasa kita belum cukup. 所以哪一个比较多？ Jadi bagaimana yang lebih banyak?
够了比较多，还是不够比较多？ Yang sudah cukup lebih banyak porsinya atau yang belum cukup porsinya lebih besar? 当然是够了比较多。 Yaitu tentu harusnya dipilih dengan sudah cukup, 所以 maka itu porsinya. 我就要活在这个够了。 Jadi saya perlu hidup di saat dimana 我不要 cukup 人家 anugerah.，我不要只是人家关心我， Saya nggak mau orang datang cuman care sama saya, 我要 peduli sama 关 saya. 心别人 Tapi。saya juga mau peduli dengan orang. 所以我怎样做到呢 Jadi？apa yang bisa saya kerjakan? 我就注意 Jadi saya perhatikan 每一个进到我房间的人， setiap orang yang melalui pintu kamar saya, 我都要对他们感恩。 saya mau mengucap syukur atas 那些 mereka. 扫地的阿姨、 Yang 抹 sapu, 地的阿姨， ya yang ngepel, 我就会跟他们讲谢谢。 saya bilang terima kasih. 我刻意起来，然后看着他们讲谢谢。 Saya duduk coba saya lihat matanya, terima kasih. 医生进来，我讲谢谢； Dokter masuk, saya bilang terima kasih. 护士进来，我讲谢谢。 Perawat masuk, terima kasih. 然后我刻意的背上他们每一个人的名字。 Jadi dengan sengaja saya menghafal nama daripada 当我们 mereka. 讲谢谢的时候，我会提他们的名字。 Jadi pada saat terima kasih itu saya ucapkan, saya membawa nama 然 mereka. 后其中一个护士说 Ada：“ satu 叔叔，你 perawat, 是做什么工的 dia bilang ada satu perawat bertanya, Uncle, kamu kerjaannya apa?？” 我说我是在教会做牧师的。 Saya di gereja jadi 哎 pendeta. 呀，牧师哦，这个时候是圣诞，这样你都没有办法庆祝圣 Dia 诞 bilang, 了。 aduh Bapak pendeta, ini lagi suasana Natal, Bapak tidak bisa merayakan. 我讲庆祝圣诞呢，是有耶稣、有基督徒的地方就可以庆祝的 对不对，不需要去教会。 Amin. Saya berkata bahwa di mana ada orang Kristen, di mana ada Tuhan, itu tempat kita merayakan. Tidak perlu harus ke gereja. 我就有叫我太太去买很多箱的饼干， Jadi saya suruh istri saya yang memberi biskuit banyak-banyak ya, berbagai 就 kotak. 是halal 的饼干。 Yang halal ya, yang biskuit yang halal. 然后呢，那些护士、那些医生呢，我都每一个人我都送他们一盒， Jadi setiap orang saya kasih satu box, suster, dokter, semua saya kasih. 然后就告诉他，我庆祝圣诞，在这边庆祝，你们跟我一起庆祝 Terus 了。 saya bilang, saya merayakan Natal loh di sini, Anda juga merayakan bersama 但 saya. 是我盼望跟他们建立关 Tapi 系， saya lebih rindu untuk bisa membina hubungan dengan mereka. 可能有一天他们也可以认识神。 Jadi suatu hari mereka pasti kenal Tuhan. Amin. 然后最后一件事呢， Hal yang terakhir, 我要怎样呢？我要相信神掌管一切， jadi saya harus percaya bahwa Tuhan tetap mengontrol segala kondisi. 神与我同在。 Tuhan bersama dengan saya. 这样我怎样做呢？ Bagaimana saya harus bertindak? 我就需要祷告， Saya perlu berdoa. 我需要求神启示我，给我聪明智慧，面对我这些的问题。 Jadi saya perlu minta Tuhan kepintaran, hikmat dan juga caranya. 我需要他的能力，我需要他的智慧。 Saya perlu tangan kuat Tuhan. Saya perlu hikmat daripada Tuhan. 很多时候我们祷告，我们是要告诉神要怎样做， Banyak kali ya pada saat kita berdoa kita cuma memerintah Tuhan. 但是我觉得我祷告，我需要神教我怎样做。 Tapi saya merasa pada saat saya berdoa, Tuhan yang mengajarkan saya. 谁比较聪明？ Siapa yang lebih pintar? 你比较聪明还是上帝比较 Anda 聪 lebih 明？ pintar atau Tuhan lebih pintar? 这样谁应该教谁呢？ Jadi siapa yang harus mengajar siapa? 是我们指导神，还是让神来引导我 Apakah 们呢？ kita yang memerintah Tuhan atau Tuhan yang memerintah hidup kita? 你知道吗？我那个时候真的是很痛，怎样痛呢？ Anda tahu saudara itu sangat-sangat sakit, yang sangat-sangat sakit. 第1到第3集不需要药， Jadi kalau level 1 sampai 3 itu nggak perlu obat. 第4到第6集需要吃药， Jadi 4 sampai 6 perlu minum obat. 第7到第10集虽然你吃药，你还是会很痛。 Jadi 7 sampai 10 walaupun obat kita konsum tapi kesakitan itu masih bisa dirasakan. 我的痛呢是差不多第6、第7集， Jadi kesakitan saya kira-kira di 6 dan di 7. 一天他们打吗啡打4次， Jadi satu hari itu mereka menyuntikkan morfin ya ke saya 4 kali. 呀，然后还有吃这个Panadol， Harus minum Panadol juga. 呀，所以我的这个烫伤哦是第2到第3集， Jadi luka di perut ini adalah level yang kedua dan ketiga. 第2天我要下 Hari 去， kedua saya mencoba turun dari ranjang. 我把脚放下来， Saya taruh kaki saya. 一放下来的时候，哇，那个血冲到我的脚底的时候很痛， Jadi pada saat saya lepaskan itu darah mengalir itu sakitnya. 我快把我的脚 Saya 放上来， kembali naikkan lagi kaki saya. 但是我需要去厕所， Tapi saya mau ke toilet loh. 我一定要下去， Jadi saya harus turun. 我不可以不下， Jadi nggak boleh nggak turun. 怎么办呢？ Bagaimana? 谁能够帮助我？ Siapa yang bisa bantu saya? 我就叫那个护士， Saya panggil susternya. 那个护士讲：“安哥，你要学走， Dia bilang, Uncle kamu harus belajar berjalan. 走对你有益处， Jadi jalan ini ada kebaikan bagi kamu. 你要下。” Turun.
把脚放下去， turun lagi kaki saya. 痛的时候又拉回来， Jadi sakit lagi saya 我 naik 怎 lagi. 样下？ Bagaimana turun? 然后就求神，神啊，你 Tuhan 帮助我， bantu saya. 你教我怎样做。 Kamu tahu ajar saya bagaimana 然后 bertindak. 就看到一个垃圾桶， Terus saya melihat tong sampah. 我就把那个垃圾桶拉到我旁边， Itu saya dekatkan tong sampah itu ke saya. 把脚放下去， Jadi kaki saya pelan-pelan taruh. 不是直接放到地上， Jadi bukan langsung ke 太 lantai. 痛了， Terlalu sakit kalau ke lantai 就 langsung. 放在这个垃圾桶。 Jadi saya taruh di atas tong sampah. 哇，突然间很痛， Oh sakit. 痛慢慢好了， Tapi pelan-pelan menghilang. 我就要放在地上。 Terus saya turunkan lagi ke 哦， lantai. 太痛，快快 Aduh 快快 sakit 来！ sakit. Balikin lagi ke tong sampah. 然后就找到一个桌子， Terus duduk posisi yang dapat 那个 posisi yang 桌子 bagus. 下面有脚， Di kaki ke meja itu ada 就 kaki. 放在那个桌子的 Jadi 脚 coba 上 taruh 面。 di bawah kaki meja itu. 然后过后呢，我 Kemudian 再放在地上。 Saya taruh lagi pelan-pelan di 这 lantai. 整个过程呢，从床上到站起来，差不多要6到9分钟。 Jadi proses lamanya dari ranjang sampai ke bawah itu 6 sampai 9 menit. 站起来很痛， Berdiri 我就 sakit. 去厕所， Jadi saya ke toilet. 去到厕所里面太痛了， Sakit ke toilet sangat sakit. 我就快快坐下来。 Saya cepat-cepat duduk. 一坐下去的时候 Begitu 太 duduk 大力， Terlalu gerakan saya terlalu besar. 那个马桶的盖裂了，砰，裂了。 Dudukan kloset itu pecah saudara. 所以整个过程真的是很痛， Jadi prosesnya sangat 但 sakit. 是神都一直帮助我。 Tapi Tuhan ada loh bersama saya. 然后那个护士讲：“安哥，你要走。 Dan para itu, ayo uncle jalan. ”我就开始走， Saya jalan. 一不动就很痛， Jadi kalau saya tidak bergerak sakit. 但是开始动呢，血液循环呢就没有这样痛。 Jadi kalau umpamanya pas bergerak mungkin darahnya sudah mulai mengalir itu tidak terlalu sakit. 然后在走的时候，你就发觉到呢，我的左脚下面受伤，所以我不大敢，我就用的我的脚尖这样去走。 Jadi saya kan sebelah kaki kiri saya kan luka juga. Jadi saya berjalan tuh nggak berani menapak tapi jinjit. 走差不多3分钟过后呢，我这一只脚就没有痛，我这只脚很痛，我就没有办法继续走下去。 Jadi 2-3 menit kemudian kaki kanan nggak sakit tapi ini sangat sakit yang kiri. 我在回去的路程，回去房间的路程，我是这样一只脚跳回去， Jadi 因为 saya 太痛， kembali ke kamar saya itu saya pakai lompat saudara ya, lompat satu Wah. kaki ya. 一定要走，不走不会好。 Jadi saya harus supaya bisa baik. 隔天我就再走， Kemudian saya jalan lagi keesokan harinya. 这个脚又是很痛， Tetap lagi sakit. 怎么办呢？ Bagaimana? 神在哪里呀、 Tuhan di mana? 神与我同在， Tuhan bersama saya. 神可以帮助我吗？ Tuhan bisa bantu saya kan? 肯定可以。 Pasti bisa. 我讲神怎么办？ Saya bilang Tuhan bagaimana? 神说 Tuhan bilang 你这个脚啊， kaki kanan 右脚， kaki 你 kanan 全部放在地上， semuanya utuh. 是不是没有痛？ Gak sakit kan? 是没有痛。 Iya gak sakit. 这样你的左脚 Nah coba kiri. 也整只脚放在地上， Coba taruh juga seluruh kakinya. 一放 Napak. 下去很痛啊， Bagi saya sakit. 跳起来。 Lompat saya. 然后呢，他讲你继续走。 Terus saya coba 哎 jalan.，我继续走的时候， Terus jalan. 脚就没有痛了。 Tuh gak sakit lagi. 神真的是帮助我。 Tuhan benar bantu 很 saya. 快的最后一个见证， Terakhir, kesaksian yang terakhir. 我回到家， Saya pulang ke rumah. 总共第4天的时 Jadi 候， hari keempat, 就从受伤到那个时候，差不多第13天。 jadi dari kejadian sampai saya pulang itu hari ke-13. 我回去的时候 Pada saat saya pulang, 要站起来都是痛的， mau berdiri itu aduh sakit 要 ya 去厕 sengsara. 所也是痛 Mau 的 ke。toilet juga sengsara. 但是那一天我知道是星期四， Saya ingat hari itu hari Kamis, 早上差不多10点的时候我就睡觉 pagi，hari ya, kira-kira jam 10 saya tertidur. 我睡了2个小时， Jadi ada 2 jam saya tidur, 12点起身， jam 12 saya bangun. 我感觉到身体不一样， Kayak badan saya kok agak beda ya. 我觉得有力了， Kayak ada tenaga. 我觉得改变了， Kok kayaknya berubah ya. 我就试试看， Terus saya coba. 我把脚放在地上， Saya taruh kaki saya di lantai, 一下子就放下去了。 langsung loh. Biar Langsung pelan. bisa. Jadi nggak ini lagi lama-lama. 还有痛吗？ Masih ada sakit nggak? 一点点的痛， Sedikit lah sakitnya. 然后我就站起来。 Terus saya berdiri. 它痛，因为那皮啊干的时候，它把它拉在一起， Itu sakit itu karena kalau kulit itu sudah kering itu kayak 然后 ditarik 就 begitu. 快的站起来。 Nah jadi tidak bisa berdiri. 我讲怎么这样快？ Dia bilang, hah cepat sekali. 有没有问题？ Ada masalah nggak ya? 我再试试看， Terus saya coba lagi. 我再坐下去， Saya duduk dulu. 然后再站起来。 Saya berdiri lagi. 哎， Eh 没什么痛啦， nggak sakit 我再 loh. 坐下去， Saya duduk lagi. 再站起来 Saya，berdiri lagi. 会发生什么事？ Apa yang terjadi? 2个小时前还很痛， Tangan titik masih sakit. Pas 现在 diulurkan. 没什么痛 Sekarang 了。 udah nggak sakit. 神医治了 Tuhan menyembuhkan. ，Amen。 Amen. 然后那个皮呢，
就越来越好。 Jadi kulit makin membaik dan makin membaik. 所以今天也没有什 Maka 么 hari 看 ini 见， kita bisa kelihatan ya. 所以我很感恩， Saya ngucap syukur. 感恩神给我这样的经历， Ucap syukur pengalaman yang Tuhan 能 ajarkan. 够更多的体会 Jadi 神， makin banyak pengalaman mengalami Tuhan. 体会神的真实， Benar-benar menikmati keberadaan Tuhan yang 体会 nyata. 我们在患难里面神怎样帮助我们， Mengalami bagaimana dihadapkan masalah Tuhan berserta dengan 体会 kita. 在患难中神与我们同在， Mengalami pada saat semua itu Tuhan terus ada dengan kita. 神的帮助是足够有余的。 Amin. Bantuan Tuhan itu pas bagi setiap kita. Amen。 Amen. Amen. 让我们给大神一个 Kita 鼓 beri 掌。 kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. 所以说，我们谢谢你，我们赞美你。 Tuhan Yesus kami ucap syukur terima kasih. 所以说，你帮助我们每个人都， Tuhan 对 Yesus 你 bantu setiap daripada kami mengalami. 我们对你的信心越来越增 Iman 加， daripada kami terus bertambah demikian. 越来越认识你， Makin mengenal Tuhan Yesus. 越来越信靠你。 Makin mengandalkan Tuhan Yesus. 在患难中， Di dalam masalah 我们要成长， kami mau dewasa. 我们要喜乐， Kami mau bahagia. 我们要更像你。 Kami mau terus makin mempercayai 谢谢 Tuhan. 耶稣，奉 Terima 耶 kasih 稣的 Yesus. Di 名 dalam 祷 nama 告。 Tuhan Yesus kami berdoa. Amen。 Amen. 哈利路亚！我们再次荣耀给我们的神，好不好？所以热烈的掌声归我们的神，哈利路亚！感谢我们James Tan 牧师为我们分享的宝贵的话语。好的，现在是奉献的时间，我们请大家，我们可以站起来，我们一起来奉献祷告。请大家可以站起来，好不好？我们一起来念我们的奉献祷告。我们一起来念：天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，我们一起来说阿们。请大家可以乐意奉献，大家请坐。Hari ini kita mau merayakan Father's Day karena ada acara yang istimewa. Jadi setelah persembahan saya boleh undang untuk setiap bapak-bapak boleh bangkit berdiri karena kita akan sama-sama kita akan doakan. 我们要一起来庆祝我们的父亲节。Kita boleh undang yang bapak-bapak boleh berdiri karena akan didoakan oleh Pak Willy. Dan nanti juga anak-anak kita akan memberikan souvenir untuk yang di sini yang sudah menjadi bapak. 那么，请大家身为父亲的，请你们站立起来。我们维里牧师会为你们祷告，然后等一下呢，有小孩子们会给你们特别的礼物。Maju kah Pak? Di tempat itu. Ya boleh saya undang bapak-bapak untuk bangkit berdiri. 再次邀请爸爸们，你可以站起来。 Pertama-tama saya ucapkan Happy Father's Day ya to all fathers. 首先跟大家说父亲节快乐。 Menjadi seorang ayah 成为一个父亲，一位父亲 adalah suatu tugas yang sangat wonderful apa?，wonderful，luar biasa，哎呀，成为父亲的这个角度是一个很美妙的事。 Karena perintah Tuhan, pertama perintah Tuhan pada saat manusia diciptakan 在神在创造人的第一次，他所给的 adalah untuk beranak cucu dan penuhi bumi. 就是让我们可以多生后代。 Dan itu dipercayakan kepada para ayah. 这个重担是给父亲们。 Terlepas dari apa yang sudah kita lalui, 我们所经历的所有的事， hari ini kita mau berdoa untuk para ayah. 今天我们也为了父亲们祷告， Biarlah perkenanan Tuhan selalu turun atas 让主 kita. 耶稣的应许永远都在你们的身上。 Mari Bapak Ibu kita arahkan, 让我 kita 们 bangkit berdiri 我们 semuanya 可 ya. 以站起来吗？我们把手按着，向着父亲们 arahkan tangan kita kepada para 祷 ayah. 告。 Syarabalabalabalabalabala. Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，谢谢你，
Kami mengucap syukur untuk hari ini 我们 Tuhan. 感谢你今天能够成就， Untuk hari ayah sedunia. 就是父亲节，全球的父 Hari 亲 ini kami 节。 melihat begitu banyak ayah di tempat ini. 我们今天看到许多父亲在这个地方。 Bapa kami berdoa untuk para ayah. 今天我们为了他们祷告， Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi setiap 你 mereka 加 Tuhan. 倍能力，你加倍健康与他们。 Terima kasih untuk tuntunanmu 谢谢 Tuhan. 你的引导在他们的里面， Kau telah pakai mereka untuk menjadi ayah dari 你已经 anak-anaknya 使 Tuhan. 用他们成为他们家中的父亲。 Bapa kau melihat apa yang sudah mereka tabur. 耶稣，你可以看到他们所撒出去的， Kau pimpin kehidupan 你 mereka 引导 Tuhan. 他们，教导他们的人生， Berkati keluarganya 祝福他们 Tuhan. 的家庭， Berkati istri dan 祝 anak-anaknya 福他们的 Tuhan. 太太、他们太太还有他们的小孩， Biarlah urapanmu, kuasamu turun atas 让你的 mereka. 恩膏、你的权柄降临在他们的身上 Kau。pakai keluarga mereka untuk kemuliaan nama 你 Tuhan. 你使用你让荣耀你的名，使用他们的家庭， Bapak kami akan melihat bagaimana banyak keluarga-keluarga 我 dipulihkan. 们会看到更多家庭被你医治， Kami berdoakan banyak pintu-pintu yang 我们会 dibukakan. 祷告更多门被打开。 Kami akan melihat bagaimana ayah-ayah ini Tuhan akan memakai, akan mendapatkan kuasa daripadamu Tuhan. 我们可以看到所有的父亲们更得到更多的祝福，更多的权利从你而 kepada 来， anak-anaknya 使得 Tuhan. 他们可以领导他们的家庭。 Biarlah setiap hal yang mereka kerjakan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. 愿他们所有所做的一切都能荣耀你的圣 Terima kasih 名 Tuhan Yesus, terima。谢谢你 kasih 阿爸父，谢谢你，感谢 Segala puji 你， dan hormat hanya bagi 所有的 namamu. 权柄权柄都是你的。 Amin. 哈利路亚，阿门 Kita beri kemuliaan untuk Tuhan， 阿 Yesus 门。奉基 Happy 督的 Father's 名 Day semuanya. 大家父亲节快乐，谢谢吧。Yang bapak-bapak Yang mungkin bapak-bapak masih boleh. bisa tetap berdiri. 父亲们， Ya 请你们站 Pak 起来 Willy 好不 bisa di 好？ depan. 父亲们，先站起来，先不要坐哈。 Ya, anak-anak silakan. 这个小孩子们 Lisa 呢，他会给一些礼物，他们是特殊有糖宝宝，所以他们会给你们一些礼物，带礼物。 每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥抱。 Thank 我 you. 们的爱让世界不一样。你和我是天父爱的创造，每个人有最美的梦想，一路上彼此照亮，扶持拥抱。我们的爱让世界不一样。我们爱，因神先爱我们，谁你我不一样。我们一路上走往祝福的方向。我们爱，因神先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔。只要微笑，只要原谅。大家请坐，收到礼物的可以请坐，谢谢爸爸们，谢谢。 我们爱，因神先爱我们，你我不一样。我们一路上走往祝福的方向。我们爱，因神先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。我们爱，因神先爱我们，谁你我不一样。我们一路上走往祝福的方向。我们爱，因神先爱我们，心再坚强也不要独自飞翔。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。只要微笑，只要原谅，有你爱的地方就是天堂。 Haleluya, haleluya.
Happy Father's Day, ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya mau menyambut ada yang baru pertama kali, Yuti Iselai saja menjauhi mah, Ciso, ya mah. Wah, kan Secu ada dua teman-teman pengerja, ya, ada dua ya, Ciso, Wani, Yuti Iselai saja menjauhi mah. Wani, ya, jika Ibu yang belum berjemaat, kami mengundang Ibu dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Ya, kami saya mewakili gembala, ya PLT dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih kepada Pastor James Tan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Ya, sisi Musa. Ya, dan Ibu ya dari timnya Pak Akun ya. Nah, yang udah mengantarin terima kasih dan Naomi. Nah, Bapak Ibu ada beberapa pengumuman. Yang pertama, nanti habis ini kita akan doa, masuk menara doa bersama-sama. Baik, ya. Kita akan masuk menara doa bersama-sama, Bapak Ibu bisa mendaftar. Habis ini kita akan pergi makan, ya kita akan keluar makan, habis makan kita akan doa, masuk menara doa sama-sama. 等一下我们聚会结束的时候，我们要一起参加我们的守望塔。那么大家要参加的话，你可以到我们的后面去那边登记名字。登记完之后呢，我们一起去用午餐。我们要一起去用午餐。Nah, dan habis ini juga Bapak Ibu hari ini juga kita ada memperingati Hari Bacang ya. 那么等一下呢，我们聚会结束的时候，刚好今天是中秋节、端午节，对不起，端午节。Nah, dari gereja juga akan membagikan bacang, tapi habis ini keluar ya. 那么我们教会呢，等一下你离开的时候，我们会给你粽子。Ya, Bapak Ibu. Nah, ada satu pengumuman lagi, yaitu minggu depan, sehabis ibadah, kita gereja bekerja sama dengan Rumah Sakit Royal Progress, kita ada mengadakan cek kesehatan gratis. 那么下个礼拜呢，这个是下个礼拜呀。下个礼拜我们结束教会之后呢，我们跟一家 Royal Progress 的教会，我们会给大家医院，对不起，跟医院我们会给你们做体检。Ya, secara gratis. Nah, dengan kapasitas 200 orang. 那么不收费用，名额200位。Ya, jadi ada tim dokter bekerja sama dengan tim misi dari CK7 akan mengadakan sehabis ibadah di ruang sebelah. 那么到时候呢，我们会在后面的那个房间里面，就是有医生团队还有我们教会的这些团队。Jadi ini ruangan nanti akan di-skat di ruangan. 这个是分2个地方嘛，到时候这边会把它关闭，那我们就在后面的那里。Sehabis ibadah. 那教会之后。Nah, Bapak Ibu bisa ngajak beberapa teman-teman, ngajak saudara atau siapapun, ya. Nah, gunakan kesempatan ini ngajak mereka ke gereja. 那么就是透过这样子的活动呢，你可以邀请你的亲朋好友，让他们也可以参加我们的教会。Ya, Bapak Ibu, dengan situ kita ngadain namanya misi juga. Nah, Bapak Ibu yang mau ngecek silakan. 那么如果说你自己本身想要做这个体检的话，也欢迎你们。Ya, tapi itu harus antri ya Bapak Ibu karena 200 orang. Ya, 那当然呀，大家要排队，因为名额只有200位。Nanti kita yang datang, yang itu nanti kita akan bagikan nomor. 那么如果你来参加呢，到时候我们会给你一个号码牌。Ya, Bapak Ibu yang mau ngambil nomor antrian, nanti minggu depan kita akan bagi, nanti akan dipanggil sesuai nomor. Oke, 那minggu depan baru bagi kau? Ya. 是下个礼拜我们才给你发那个号码牌。Nah, Bapak Ibu yang dulu pernah ada kartu kesehatannya, kartu cek kesehatannya dibawa. 那么如果之前你们有参加过这样子的检查，你有一张卡的话，请你们务必也到你的携带你那张卡。Ya, kalau di sini semua ngecek kesehatan itu udah 170 orang. 那么在这里面呢，好像有170位了，如果全部。
kurang lebih ya. 差不多，大 Dengan 约。 beberapa teman-teman pengerja lebih kurang ada 170 orang. 那包含同工们可能就是有 Kalau 100 170。那如果说全部的人， Nah, Bapak Ibu makanya datang besok, oke, nanti minggu depan datang bilang saya mau cek kesehatan, langsung dikasihkan nomor. OK， 那下个礼拜当你来的时候，在前面呢，你进来，你跟说，哎，我要参加这个免费的医疗那服务，那我们就给你号码。 Oke, kalau yang enggak kita nggak akan kasih. 那如果说你不想要的话，我们就不给你们了。 Supaya nanti antrinya nggak terlalu panjang. 呀，是的，这个排队的就是给需要的人。 Amin Bapak Ibu. 阿门，弟兄姐妹们。 Gunakan ini kesempatan ngajak 所以 mereka yang 请 belum 使用 percaya. 这样子的时间呢，邀我们的亲朋好友来参加我们的 Karena 聚会。 cek itu adalah gratis. Kalau kita harus bayar itu mahal. 那如果说现在教会所给我们的是免费的，如果你自助的话，那你又自费，费用是很高的。 Ya, oke Bapak Ibu, yuk kita akan bangkit 那我们来 berdiri. 结束我们的聚会，请大家站起来。 Kita akan berdoa buat pembicara Pastor James Tan dan Ibu Naomi yang telah menerjemahkan. Mari kita angkat tangan kita. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau kirimkan hamba-Mu Pastor James Tan untuk ke tempat ini membagikan firman. Kami mohonkan berkat Tuhan berlimpah turun atas Pastor James Tan. Berkati Tuhan. Kau berikan setiap kesehatan yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga berkati setiap pelayanannya, keluarganya diberkati oleh Tuhan. Di mana hamba-Mu melangkah, penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan besertanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau cukupkan segala kebutuhan yang hamba-Mu perlukan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat Ibu Naomi yang telah hari ini menerjemahkannya. Tuhan memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Engkau berkati setiap pelayanannya dimanapun Tuhan. Engkau pakai dengan Ibu Naomi, Engkau tambahkan setiap karunia-karunia baru Tuhan. Kami juga berdoa buat timnya Pak Akun yang hari ini mengantarkan, Tuhan berkati. Dimanapun mereka melayani Tuhan, mujizat Tuhan beserta mereka. Kami juga berdoa buat sahabat kami Pesta Akun yang saat ini melayani di Kisaran. Tuhan berkati berlimpah-limpah Tuhan. Ada mujizat Tuhan, penuaian jiwa juga terjadi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami kembali, kami akan menerima berkat yang datangnya Tuhan. Mari jemaat yang kasih, angkat tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan permai. Mari kita yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.